चरणारविंद। मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। શ્રી દિલીપભાઈ શાહ પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહોદયનું માલા અર્પણ કરી સ્વાગત કરી રહ્યા છે. પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી શ્રી પુરુષોત્તમદાસજી મહારાજનું સ્વાગત જયંતિભાઈ શાહ કરશે. ચિરંજીવી લાલન અનુગ્રહ કુમારનું લાલન અજયભાઈ શાહ કરશે. આજના મહોત્સવનો શુભારંભ આપણે કર્યો છે. હવે હું આપશ્રીને વિનંતી કરીશ કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને માલ્યાર્પણ કરી આજના પ્રોગ્રામની वल्लभाधीश की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तां निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दे। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे
लीलाक्षिराब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कदालिदिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्विर्विराजितयोऽसौ पञ्चदारदय मम चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापीति भगवानपि पुष्टिस्थौ न करिष्यति लौकिकीं च गतिं निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा जनि सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति अतोऽन्यविनियोगेऽपि सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिंता का ठीक से बोलो। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् तथैव तस्य लीलेति बत्वां चिन्तां धृतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्ण शरणं मम वदद्भिरेवस्ततं श्रेयमित्येवमेवति। श्री गोवर्धननाथ श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हय्यङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मनुमथमोहनं नटवरं बालकृष्णं हरे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलौ गिरिधरं श्रीगोविन्दरायाभिधं श्रीमद्वार बालकृष्ण गोकुलपति नाथ रघुणांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल गणं श्यामं च तत्त्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरु विभुं श्रियप्रभु च स्मरेत्। श्री द्वारका इसके लिए बोलो। दाई आगे नमामि श्रीद्वारिकाधीशं शोभया नित्यसेवितं शङ्खचक्रादिसंयुक्तं घनश्यामं चतुर्भुजम् प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशय चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्।
कलानिधिं चतुर्विश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारोदये मम पञ्चधारोदये मम पञ्चधारोदये मम श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलम् अय्यङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दु विभून् श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणांस्तथा एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिगुरुविभुन् स्वीयप्रभून् स्मरेत् स्वामिनी भावसंयुक्त भगवद्भावभावितः अति अलौकिकमूर्तिः श्रीवल्लभ शरणं मम श्रीकृष्णवदनानन्दो वियोगानलमूर्तिमान् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्ड श्रीवल्लभ शरणं मम। मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय पितृचरण पूज्य चरण परम आत्मीय परम अनुरागी परम वत्सल चिरायुष्यमान श्री पुरुषोत्तम लाल जी, परम आत्मीय वत्सल चिरायुष्यमान श्री अनुग्रह कुमार जी लालन, वल्लभ पुष्टि परिवाરના અમારા સ્વજનો, શ્રી વલ્લભના કૃપાકાંક્ષી આપ સૌ ભાગ્યવાન ભગવદી વૈષ્ણવજનો, દર વર્ષે જન્મદિવસના ઉપક્રમે શ્રી વલ્લભ પુષ્ટિ પરિવાર દ્વારા કાંદિવલીના ગોકુલિયા ગામ સમા વ્રજભૂમિના ભાગ્યવાન વૈષ્ણવોને કંઈક ને કંઈક ભાવ પોષણ થાય, માર્ગમાં દ્રઢ થાય, શ્રી વલ્લભની વાણીનું રસાસ્વાદન કરી શકે એ હેતુથી સુંદર આયોજનો કરવામાં આવે એનું આ દ્વિતીય પુષ્પ આજે પ્રારંભ થઈ રહ્યું છે। ગયા વર્ષે આપણી પુષ્ટિ પાત્રતાના શુદ્ધિકરણ માટે સમગ્ર પુષ્ટિ માર્ગના સાર સ્વરૂપ એવા શિક્ષાપત્રનું આપણે સૌ અવલોકન કર્યું અને આ વર્ષે ચિંતન કરવા માટે આપણે સૌએ ગ્રંથ પસંદ કર્યો છે મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણનો 8મો ગ્રંથ વિવેક ધૈર્યાશ્રય।
તો સૌથી પહેલા આપણે સૌ સામૂહિક રૂપથી શ્રી મહાપ્રભુજીના વિવેક ધૈર્યાશ્રયનું પઠન કરશું. શ્લોક હું અહીંથી બોલીશ. આપ સૌ વૈષ્ણવ એ શ્લોકનું પુનરાવર્તન કરશો. પેલા આપણે સૌ સાથે મળી અને વિવેક ધૈર્યાશ્રયનો એક અખંડ પાઠ કરશું અને ત્યાર પછી આ ગ્રંથ ઉપર આપણે સૌ ચિંતન કરશું. તો સાથે મળીને આપણે વૈષ્ણવ સૌ સહગાન કરીએ. વિવેક ધૈર્યે સતતમ રક્ષણીયે તથાશ્રય. બધા વૈષ્ણવ જોરથી સાથે બોલો. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વં નિજ્જેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. પ્રાર્થિતે વા તતઃ કિમ સ્યાત સ્વામ્યભિપ્રાય સંશયાત. સર્વત્ર તસ્ય સર્વં હિ સર્વસામર્થ્યમેવ ચ. અભિમાનશ્ચ સંત્યાજ્ય સ્વામ્યધીનત્વ ભાવનાત. વિશેષતશ્ચેદાગ્ના સ્યાદંતઃકરણ ગોચરઃ. તદા વિશેષગત્યાદિ ભાવ્યમ ભિન્નમ તુ દૈહિકાત. આપદગત્યાદિ કાર્યેષુ અઠસ્ત્યાજ્યશ્ચ સર્વથા. અનાગ્રહશ્ચ સર્વત્ર ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ. વિવેકોયમ સમાખ્યાતો ધૈર્યમ તુ વિનિરૂપ્યતે. ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્ય મામૃતે સર્વતઃ સદા. તક્રવદ દેહવદ ભાવ્યમ જડવદ ગોપ ભાર્યવત. પ્રતિકારો યદ્રશ્ચાતઃ સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવેત. ભાર્યાદીનાં તથાન્યેષા મસ્તતાશ્ચક્રમં સહેત. સ્વયમિન્દ્રિય કાર્યાણિ કાયવાન ન સાત્યજેત. અસુરેણાપી કર્તવ્યમ સ્વસ્યા સામર્થ્ય ભાવનાત. અશક્યે હરિરેવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત. એતત સહન મંત્રોક્ત માશ્રયો તો નિરૂપ્યતે. ઐહિકે પારલોકે ચ સર્વથા શરણમ હરિ. બધા વૈષ્ણવ જોરથી બોલો. દુઃખ હાનૌ તથા પાપે ભયે કામાદ્ય પૂરણે. ભક્ત દ્રોહે ભક્ત્ય ભાવે ભક્ત્યૈશ્ચાતિક્રમે કૃતે.
અશક્યેવા સુશક્યેવા સર્વથા શરણમ હરિ. સર્વથા શરણં હરિ. અહંકાર કૃતે ચૈવ પોષ્ય પોષણ રક્ષણે. પોષ્યાતિક્રમણે ચૈવ તથા તે વાસ્યતિક્રમે. અલૌકિક મનઃ સિદ્ધૌ સર્વાર્થે શરણમ હરિ. એવં ચિત્તે સદા ભાવ્યં વાચા ચ પરિકીર્તયેત. અન્યસ્ય ભજનમ તત્ર સ્વતો ગમનમેવ ચ. પ્રાર્થના કાર્યમાત્રેપી તતોન્યત્ર વિવર્જયેત. અવિશ્વાસો ન કર્તવ્ય સર્વથા બાધકસ્તુ સહ. બ્રહ્માસ્ત્ર ચાતકો ભાવ્યો પ્રાપ્તમ સેવેત નિર્મમ. યથા કથંચિત કાર્યાણિ કુર્યાદુચ્ચાવચાન્યપી. કિમ વા પ્રોક્તેન બહુના શરણં ભાવયેત હરિમ. એવમાશ્રયણં પ્રોક્તં સર્વેષાં સર્વદા હિતમ. કલૌ ભક્ત્યાદિમાર્ગા હિ દુસ્સાધ્યા ઇતિ મે મતિ. ઇતિ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય પ્રકટિત શ્રી વિવેક ધૈર્યાશ્રય ગ્રંથ સંપૂર્ણ. વૈષ્ણવો, વિક્રમ સંવત 1535 બોલીએ શ્રી વલ્લભાધીશ. હા. मेरो तो आधार से वल्लभ के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद विठल के चरणारविंद. वल्लभ के चरणारविंद विठ्ठल के चरणारविंद. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरण. मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद. ભગવદ્ ગીતાના કથન પ્રમાણે આપણી આર્ય ભૂમિને ધર્મ વિરોધીઓના ત્રાસમાંથી મુક્ત કરવા અને સર્વ દિશામાં વ્યાપી રહેલા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારનો નાશ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપ આધિદૈવિક સૂર્ય ભક્તિ માર્ગાબ્જ માર્તંડ પ્રગટ થયા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ 10 વર્ષમાં સમગ્ર વેદ વેદાંગોનું અધ્યયન કરી અને વિક્રમ સંવત 1950માં
વિક્રમ સંવત 1549માં ખુલ્લા ચરણારવિંદથી સમગ્ર ભારતનું પરિભ્રમણ કરવાનો પ્રારંભ કર્યો. નિસ્સાધન દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણે ભગવદ આજ્ઞાને ભગવદ ઈચ્છાથી આ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ પ્રગટ કર્યો. પુષ્ટિ માર્ગ એટલે અનુગ્રહાવલંબન માર્ગ. ઠાકોરજીની કૃપાનો અનુભવ કરવાનો માર્ગ, ઠાકોરજીના સ્વરૂપાનંદની અનુભૂતિ કરવાનો માર્ગ. શ્રી મહાપ્રભુજી પોતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા શક્તિ સ્વરૂપ છે. ઠાકોરજી અને સ્વામિનીજી આ બંનેનું ઉભય ભાવાત્મક સંવલિત સ્વરૂપ એટલે મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ લીલા સંબંધી 84 નિર્ગુણ વૈષ્ણવોને બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને પોતાના શરણમાં લીધા અને પોતાના ભારત ભ્રમણ દરમિયાન 84 સ્થાનમાં બિરાજી શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણે શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું. આ સ્થાનોને આપણે સૌ શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજીના નામથી ઓળખીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતે શરણમાં લીધેલા જીવો એમને જ્યારે જ્યારે પોતાના સ્વમાર્ગ સંબંધી મનમાં કંઈક પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હતો, મનમાં ક્યારે કોઈ શંકા ઉત્પન્ન થતી અને શ્રી આચાર્ય ચરણની સન્મુખ આવીને વિનંતી કરે ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ એમને જે ઉપદેશ આપ્યા એ શ્રી મહાપ્રભુજીના ઉપદેશોને આપણે સૌ 16 ગ્રંથના નામથી જાણીએ છીએ. 16 ગ્રંથનું કેવલ પુષ્ટિ માર્ગમાં જ નહીં પણ આપણા હિન્દુ વૈદિક ધર્મમાં એક ખૂબ જ ઉચ્ચ અને આદર્શ સ્થાન છે. પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ આપણે સૌ શ્રી મહાપ્રભુજીના 16 ગ્રંથોને વલ્લભ ગીતાના નામથી ઓળખીએ છીએ. ગીતા 2 એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખમાંથી પ્રગટ થયેલી ભગવદ્ ગીતા. કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનમાં અર્જુન કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યની વચ્ચે ગોથા ખાતો હતો. ત્યારે અર્જુનને કર્તવ્ય પરાયણ બનાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે ઉપદેશ આપ્યો એમના મુખમાંથી સમગ્ર જગતનું તત્વજ્ઞાન પ્રગટ થયું તે ભગવદ્ ગીતા.